Welcome to the lecture session on steam turbine. This is unit number 4 and the weightage of mass is approximately 25. And in today's class we'll discuss uh, the various contents of steam turbines. A chapter nalli ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. Then we will discuss about classification of steam turbine. Steam turbine ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then we'll understand the working of the impulse turbine. So ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ lecture series ನಲ್ಲಿ I am going to discuss. Okay. Now these are the contents of steam turbine. We'll first discuss about what is steam turbine and then what are its classification. Nantara, what is the working principle of simple D-level impulse turbine? Adar bagge now discuss ಮಾಡೋಣ. And then we'll discuss about how to construct velocity diagram of impulse turbine. Then we'll see how to develop an equation for work done, axial thrust, tangential thrust, then blade and diagram efficiency and nozzle efficiency. Then we'll see what is meant by a compounding of steam turbine, why compounding has to be done, and what are the different methods of compounding. Then we'll study about, we'll try to solve some problems on single stage impulse turbine. It's only a graphical method. We have to construct a velocity triangle here. Then we'll discuss about what is reaction turbine, how it is different from impulse turbine, and then finally about Parsons reaction turbine. These are the things that we are going to study under steam turbine. Now coming to the next part, we'll try to understand what is steam turbine. Now steam turbine is a prime mover in which rotary motion is obtained by the gradual change of momentum of the steam. ಹಾಗಂದ್ರೆ ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ and that has to rotate with some speed. So how we are going to get that rotary motion? We are going to get that rotary motion by the gradual change of momentum of the steam. When I say momentum, a momentum is the product of mass into velocity. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕಾರು 1000 kg ತೂಕ ಇದೆ, ಅದು 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. When I say 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. You want to calculate what is the momentum possessed by the car. Then mass of the car is 1000 kg and then velocity of the car is 20 meter per seconds. That will give you 20,000 the kg meter per seconds. This is how we calculate the momentum of the car. ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 900 to 1000 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೀಮಿಗೆ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. So mass of the steam multiplied by velocity of the steam will give you what is the momentum of the steam. This momentum is going to change. Because of that, we are going to get a rotary motion of the turbine. And the next topic is classification of steam turbine. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫ್ಲೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಟರ್ಬೈನ್, radial flow turbine. Now based on the exact condition of the steam, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ
ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಕಂಡೆನ್ಸರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಬದಲು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಅದು ಟರ್ಬೈನ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೆಷರ್ ಟರ್ಬೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಂತರದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Based on number of stages, turbines are classified into single stage and then the multi-stage turbine. This is regarding classification of turbine. Now we'll try to understand what is an impulse turbine. Impulse turbine na ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸಿ ಆ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಬಾಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ, ನಾವು ಆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಟರ್ಬೈನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೆಟ್ ಇಂದ ಏನು ಒಂದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಟರ್ಬೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಟರ್ಬೈನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಟರ್ಬೈನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ it will try to move with some velocity. So this we call it as impulse turbine. Now example for impulse turbine is D-level impulse turbine anta. D-level ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನ ಆತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. This impulse turbine has got the following main components. We are not going to discuss about the other small components. We'll discuss only about what are the main components of D-level impulse turbine. Now we'll see here the first part is the nozzle. Now you can see at the bottom, we'll see now here it is a cross section of steam nozzle. Already in the steam nozzle we have studied what is the function of steam nozzles, what are the different types of steam nozzles. Adre in brief, if you want to understand, steam nozzle is a device which is used to increase velocity of the steam. Andre artha enu, steam enu boiler inda pipe mukantra ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು 90 to 100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ ನಂತರ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಜಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸುಮಾರು 900 to 1000 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನಿನ ಅಥವಾ ಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಟರ್ಬೈನಿನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಜಲ್. ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
ದಿ ರನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ರನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರನ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರನ್ನರ್. ರನ್ನರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರೋಟರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರದೊಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರನ್ನರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲೇಡ್. ಆ ತರದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಬಂದು ಈ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೇಡು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೇಡು, ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸು ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನಿನ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೆಟ್ ಇಂದ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೇಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರನ್ನರಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ರನ್ನರ್ ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ರನ್ನರ್ rotate, the shaft is also going to rotate, and this shaft is further connected to generator shaft. Now because of that, mechanical energy is converted into electrical energy. Now, this is regarding runner and blades. Now the third part is casing. Casing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕವಚ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏರ್ ಟೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಗಾಳಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಟರ್ಬೈನ್ ರನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಅದು ಹೊಡೆದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟೀಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕೇಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ರನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಆರ್ enclosed in a airtight metallic case which is called as casing ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಜೋಡಿಸಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ದಿ ಸ್ಟೀಮ್ ನಾಸಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಚಿತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಲಿವೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕೇಸಿಂಗ್. ಈ ಕೇಸಿಂಗಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಸಲ್ಲು, ರನ್ನರು, ಬ್ಲೇಡ್ಸು, ಶಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಟರ್ಬೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಗಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದು, ನಾಸಲ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ರನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್. ರನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಶಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ನಾವು ಕೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕೇಸ್. ಅದು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ನಾಸಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್, ಶಾಫ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನೇನು ಭಾಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಎರಡನೇದು ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಅಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Large marine propulsion, it is not population. Electricity generation, used for driving bigger fan and pump, and for all of the above, and all of the above is correct answer. Next, the last one, in impulse turbine, the steam expands.
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸನ ನಾಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಸಲ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. So this is regarding today's lecture. Let's once again recall what we have discussed in today's class. We started with what are the different the contents in the steam turbine, and secondly we'll discuss about we have discussed about what is steam turbine, and then what is the meaning of momentum and momentum of steam with some example. We have also understood what are the different classification of steam turbine. We have understood the working of what is impulse turbine, what is the meaning of impulse, and then the working of simple D level impulse turbine, the different parts of simple D level turbine, and finally we ended with some 4-5 questions, objective type questions on the impulse steam turbine. This is what I think we discussed in today's class. So in the next class we will come out with more topic, more discussions. Till then, have a nice time. All the best. Thank you very much.